नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर एही चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने आज एही वीडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। 2 जून 2026 मंगलवार दिनटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माननक पई किपरि रहिबा पई जाउअछि एही वीडियो रे आपण ताहा संपर्क रे जानिबे। एहा सहित आपण मध्य जानिबे जे केउ काम रे आपनकु सफलता मिलिबो, केउ भूल गुड़िक करिले असुविधा आसीपारे एवं एपरी तीनोटी गुप्त कथा जानिबे जहाकू लक्ष्य रे रखिले दिनटी आपणकर शुभरे कटिबो। तेबे ए भिडियोटी रे आमे जहा आपणकू कहबो जदि आपणकू ठीक बोली लागुछि ताहेले निश्चय कमेंट बॉक्स रे हां बोली लेखि करी हमकू जणांतु। एहा सहित भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु, कहीं आज यही भिडियो आपण एमती किसी कथा गुड़िक संपर्क में जानवे जहाँ आपण जीवन में बड़ परिवर्तन नहीं करी आसीबो। बंधुगण 2 जून मंगलवार दिन ग्रह मानकर स्थिति कुंभ राशि पई मिश्रित फल प्रदान करुछि। एही दिनर आरंभ अल्प चिंता और अस्थिरता सहित होई पारे। आपण जहाँ चाहुछंती सही काम आपणकर सहजरे हेबो नाही, किछि काम अटकी जाई पारे। जेउथिरे आपण विश्वास करुथले सही लोक हठात आपणको निराश करि पारंती, किंतु एहा भय करिबा भली किछि नुहे, कारण दिनर द्वितीय भागरे परिस्थिति आपणक पक्षरे आसीबो। जदि आपण बहुत दिन धरी कौनसी काम पई चिंतित अछंती तेबे आज सेथिरे भल खबर आपणको मिली पारे। काहार फोन कॉल, कौनसी मेसेज किंबा एक छोट सुजोग आपणक मन को खुशी करदेव। कुंभ राशि लोक माने साधारणतः भितरु खूब शक्तिशाली होइथांती, किंतु एही समय रे आपणक मन रे अनेक कथा मध्य चलीछि, काहाकू कहि पारु नाहंती, किंतु भितरे भितरे बहुत कष्ट सहुछंती। विशेष करी परिवार और आर्थिक समस्या आपणक चिंता देई पारे। आज आपण मनरे एक अजणा भय देखिबे। आपण भाविबे जदि कामटी भूल होई जाए, जदि लोक माने मते भूल बुझंती, जदि मोर प्रति अन्याय होई जाए, एही परि किछि आपण भाविबे। किंतु बंधु माने एही भय आपणको दुर्बल करि दउछि। आजिर दिन रे आपणको निज उपरे विश्वास रखिबाकू पड़िबो। चाकरी करुथबा लोकंक पई दिनटी मध्यम रहिबो। ऑफिस रे कामर चाप बढ़ी पारे। केही आपणक काम रे भूल खोजिबाकू चेष्टा मध्य करि पारंती, किंतु आपण जदि धैर्य धरी काम करिवे तेबे शेष रे आपणकर ही प्रशंसा हेबो। उपरिस्थ अधिकारी आपणक काम को देखि खुशी हेबे। व्यवसाय करुथिबा लोक माने आज कोनोसी बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु दुई थर भाबंतु। नुआ पार्टनर उपरे अधिक भरोसा करंतु नाही। टंका नेबा देबारे सावधान रुहंतु। कागज पत्र भल भाबरे देखंतु, अन्यथा परे असुविधा आपणकर होई पारे। जेउ माने विदेश जिबाकू चाहुछंती किंबा कोनोसी नुआ योजना उपरे काम करूछंती, सेमानंक पई दिनटी शुभ संकेत नहीं आसुछि। हठात एक नुआ द्वार खुली पारे। पारिवारिक जीवन को नहीं कथा कहिबाकू गले घरे अल्प तर्क वितर्क मध्य होई पारे। विशेष करी आपणंक कथा काहार मन को लागि पारे। तेणु आज 2 जून मंगलवार दिन आपण जहाँ भी कथा कहउछंती तो आपण कहिबा बेले निज शब्द उपरे नियंत्रण रखंतु। रागरे कहिथिबा कथा परे बड़ समस्या होई पारे। प्रेम संपर्क रे थिबा लोक माने सतर्क रुहंतु। छोट भूल बुझा मना न करिबा द्वारा आपणकर संपर्क मध्यरे दूरता आनी पारे। जदि आपणक जीवन साथी क्रोध करुछंती तेबे आपण तांकु शांत करांतु एवं आपण शांत रुहंतु। एहा सहित तांकु समय दियंतु, अन्यथा संपर्क रे फाट आसी पारे। विवाहित लोकमानंक पई एही दिन रे सहयोग आवश्यक अटे। जीवन साथी को समय आपण दियंतु, तांकर कथा सुनंतु। आज आपण जदि परिवार को गुरुत्व देबे तेबे घरर परिवेश भल रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टि दिनटी अल्प दुर्बल रही पारे। मुंड बथा, थकापण, गैस समस्या किंबा निद ठीक भावरे न हेबार समस्या देखा देई पारे। अधिक चिंता करिबा छाड़ंतु, निज शरीर को अवहेला करंतु नाही। एबे
ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନୋଟି କ'ଣ କଥା ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ବା ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହାକୁ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଗରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥାକୁ କଟୁ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ବି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ ଧାର ଦେବା, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ କିଣାବିକା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହି ଫସାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ କାହା ଉପରେ ଭରସା ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିକରି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏହି ସବୁକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଅଳ୍ପ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ କାମରେ ବାଧା ଆସୁଥିଲା ସେହି କାମ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ସେହି କାମ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। କେତେକ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। କାହାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେହି ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ କେସ୍, ଜମି ବିବାଦ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଦିନ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମନ ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନ ଭଲ ଫଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ନୀଳ ଓ କଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 8। ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ, ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ କମାଇବା ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଟକିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ କେବେ ବି ଏକା ଭଳି ରହିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆସିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜ କର୍ମ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅଟେ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।